specific charge order. Specific charge is nothing but E by M. E by M order for electron, protons, neutrons and alpha particles. The particle which contain less mass shows more specific charge. Simple concept. E by M. Mass ఎంత తక్కువగా ఉంటే specific charge అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. So electron contain very less mass. So its E by M is more. So E by M order is electron greater than proton. Neutron contain zero charge. That's why alpha and the place of neutron is the last place, that is neutron. So specific charge order is electron greater than proton, proton greater than alpha, alpha greater than neutron. The simple concept is mass increases, specific charge decreases. Next, you have to learn about the masses. The masses of mass of 1 mole of electron. 1 mole of electron, 0.055 grams. Similarly, mass of 1 mole of protons, 1 mole of protons, 1.007 gram. Similarly, mass of 1 mole of neutron, heaviest fundamental particle, 1.008 grams. So which one is the heaviest fundamental particle? Neutron is the heaviest fundamental particle. But bit lo chinna twist istadu. Heaviest charged fundamental particle అంటాడు. Heaviest charged fundamental particle అంటే న్యూట్రాన్ రాదుగా. అప్పుడు మళ్ళీ మన ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? ప్రోటాన్. Heaviest fundamental particle is neutron, whereas the heaviest charged fundamental particle is proton. So ఈ మాస్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. R is equal to 0.53 into n square by z. From this, the relation between radius and orbit is directly proportional. The relation between radius and atomic number is inversely proportional. So you can write two formulas. R1 by R2 is equal to n1 square by n2 square. Another formula, R1 by R2 is equal to Z2 by Z1. Z2 by Z1. This is radius formula. What about energy? What about energy? E is equal to energy of electron in a particular orbit. E is equal to minus 13.6 into Z square by n square. So from this formula, electron volts per atom. So from this formula, energy is directly proportional to atomic number and energy is inversely proportional to orbit. So you can write another two formulas. E1 by E2 is equal to Z1 square by Z2 square, and E1 by E2 is equal to N2 square by N1 square, where N is orbit number. So energy, radius formulas మనం చదవాలి. అలాగే velocity of an electron is equal to 2.18 into 10 to the power of 8 into Z by n centimeter per second లో వస్తుంది. సో దీని నుంచి మనం తీసుకుంటే V1 by V2 is equal to Z1 by Z2, and another formula is V1 by V2 is equal to N2 by N1. సో ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ మనం బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. రేడియస్, ఎనర్జీ అండ్ వెలాసిటీ. నౌ బిట్స్ బేస్డ్ ఆన్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఇది. మీరు అందరూ చదువుకున్నారు. లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్, పాస్టన్ సిరీస్, లైక్ దట్. లైమన్ సిరీస్ n1 value is fixed 1. For Balmer n1 value is fixed 2. So for any series n1 value is fixed. Now what about n2 values? N2 is equal to other than 1, 2, 3, 4 and so on. Here n2 is equal to 3, 4, 5 and so on. Now ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అంటే మనకి ఫస్ట్ లైన్
represented as H alpha. For first line in Balmer series, N1 comma N2 values. What is N1 value here? 2. అది మారదు కదా. N2 వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ లైన్కి అయితే 3 అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. N1 is fixed for any line. N2 for first line it is 3. For second line it is 4. For third line it is 5. కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ హెచ్ ఆల్ఫాకి N1 ఎంత అయింది? 2. N2 ఎంత అయింది? 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ లైన్, ఫర్ సెకండ్ లైన్ హెచ్ బీటా, దెన్ వాట్ ఈస్ N1 వాల్యూ? N1 is fixed 2. N1 is 2. And what about N2 value? It is 4. కాబట్టి ఇలా రాయాలి. ఎనీ సిరీస్ N1 is fixed. N2 వాల్యూస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. హెచ్ ఆల్ఫా, హెచ్ బీటా, హెచ్ గామా, హెచ్ డెల్టా, లైక్ దట్. సో వీటి మీద ఇంకొన్ని మోడల్స్ చూద్దాం. ద బిట్ ఈస్ N1, N2 వాల్యూస్ ఫర్ హెచ్ బీటా లైన్ ఇన్ విజిబుల్ రీజియన్. అంటే సిరీస్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, విజిబుల్ రీజియన్ అన్నాడు. మీకు రీజియన్స్ తెలుసు కదా, లైమన్కి అల్ట్రా వైలెట్, బామర్కి విజిబుల్, పాస్టన్కి ఐఆర్, నియర్ ఐఆర్, ఫార్ ఐఆర్, ఇవి తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ బామర్ సిరీస్కి విజిబుల్ రీజియన్ అంటే మన బామర్ సిరీస్లో హెచ్ బీటా అడిగాడు. హెచ్ బీటా అంటే ఏ లైన్ అండి? సెకండ్ లైన్. హెచ్ ఆల్ఫా అంటే ఫస్ట్ లైన్. సో కాబట్టి బామర్ సిరీస్లో ఏ లైన్ అయినా సరే N1 అనేది ఎంత అవుతుంది? 2. అండ్ N2 వాల్యూస్ 3, 4, 5 కదా. ఫస్ట్ లైన్కి 3, సెకండ్ లైన్కి ఏమవుతుంది? 4. కాబట్టి N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ఆన్సర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మనం సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు, ఒక పర్టికులర్ సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు లైమన్ తీసుకుంటే N1 ఫిక్స్డ్, N2 చేంజ్ అవుతుంది. బామర్ తీసుకుంటే N1 ఫిక్స్డ్, N2 చేంజ్ అవుతుంది. మనం ఇక్కడ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడదాం. ఎనర్జీ రిలేషన్ ఎలా ఉంది? ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N1. అంటే ఈ సిరీస్లో N1 ఏదైతే బాగా తక్కువ ఉంటుందో దానికి ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైమన్, బామర్, పాస్టన్, బ్రాకెట్, ఫండ్, వీటిలో N1 తక్కువ ఏది? లైమన్ సిరీస్. కాబట్టి లైమన్ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి దానికి ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎనర్జీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/N1 ఆర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N1. అంటే N1 ఎంత తక్కువగా ఉంటే ఎనర్జీ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ N2 వాల్యూస్? N2 వాల్యూస్ పెరిగే కొద్దీ కూడా N2 వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏమవుతుందండి? N2నేగా. ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N2. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N1 ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N2. అంటే N2 వాల్యూ ఎంత మ్యాక్సిమం ఉంటే ఎనర్జీ కూడా ఏమవుతుంది మనకి? అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను, మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను. N2 మ్యాక్సిమం, ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం అన్నారు కదా, అప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? వేవ్ లెంత్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N2నే కదా. చూడండి, సింపుల్ రిలేషన్ చెప్తున్నాను. ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N2, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N1. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ N2కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉందో ఆటోమేటికల్లీ వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది మనకి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఈ 3 రిలేషన్స్ మీకు వస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సపోజ్ N1 ఈజ్ ఫిక్స్డ్, డిఫరెంట్ N2 వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్. N1 ఈజ్ ఫిక్స్డ్, N2 వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, లైమన్ సిరీస్. So Lyman series N1 is fixed now, that is 1. Now what about N2? There may be 2, 3, 4, 5 and so on. So N2 maximum తీసుకుంటే, N2 maximum తీసుకుంటే that line contain maximum energy and minimum wavelength. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఒక పర్టికులర్ సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు when you take a particular series, N1 is fixed and with increasing N2 what happened?
the energy of that line increase, energy of the spectrum line increase. At the same time its wavelength decrease, wavelength decrease. So minimum or shortest wavelength. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు రెండు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చెప్తున్నాను. ఒకటి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్, ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్, షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ. దీనికి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా చెప్తున్నాను. 912 into n1 square, because n2 is infinity. షార్టెస్ట్ కావాలంటే n2 మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి కదా, అంటే ఇన్ఫినిటీ, అందుకు అది ఇక్కడ కనపట్లేదు. సో మీకు సింప్లిఫై చేశాను. షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఆర్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 912 into n1 square angstroms. Angstroms. For example, shortest wavelength or lambda infinity in Balmer series అడగడంతో, in Balmer series. So lambda infinity is equal to 912 into Balmer కి n1 వాల్యూ ఎంత అండి? Lyman కి 1, Balmer కి 2, so 2 square, so that is 4. 912 into 4 angstroms. 3648 angstroms. చాలా సింపుల్ ఫార్ములా చెప్పాను మీకు. షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్. అట్ ద సేమ్ టైం లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ చెప్తాను. షార్టెస్ట్ అండ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్స్, షార్టెస్ట్ అండ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. ఇందాక మనం షార్టెస్ట్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు లాంగెస్ట్ కావాలంటే n1 ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కదా, n1 ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ పర్టికులర్ సిరీస్, n1 ఈజ్ ఫిక్స్డ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ n2? n2 ఈజ్ n1 plus 1. ఇఫ్ యూ వాంట్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద n2 వాల్యూ? n1 plus 1. ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. క్యాలిక్యులేట్, నోట్ డౌన్, క్యాలిక్యులేట్ ద లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్, ద లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ in Balmer series. What about n1 value? 2 is fixed. What about n2 value? 3, 4, 5 are there. What you have to choose? This one. Because n2 is n1 plus 1. n1 is 2. 2 plus 1, which one? 3. Kabatti any series, if you want to calculate longest wavelength, then n1 is fixed value and n2 is n1 plus 1. So what is the shortcut formula for wavelength? Lambda is equal to n1 square into n2 square by n2 square minus n1 square. n1 square into n2 square by n2 square minus n1 square into 912 angstroms. This is the shortcut formula for calculating longest wavelength. So ఈ values ఇక్కడ substitute చేయండి. n1 place లో 2, n2 place లో 3. సో ఒక సిరీస్ తీసుకుంటే షార్టెస్ట్ కావాలంటే ఫార్ములా చెప్పాను ఇందాక, 912 into n1 square, 912 into n1 square అంతే. అదే లాంగెస్ట్ కావాలంటే n1 ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, n2 అనేది ది నెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. దాన్ని ఈ సింపుల్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. n1 square into n2 square by n2 square minus n1 square into 912 angstroms. This is for hydrogen. అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని మోడల్స్ని కవర్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఈ 50 days వర్క్ బాగా చేయండి, ఇది మీ లైఫ్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది 50 days. సో కెమిస్ట్రీలో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా అండ్ నా ఆక్సిజన్ గురించి ఏదైనా సజెషన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమన్నా కూడా జస్ట్ డయల్ 955 043 7891. థ్యాంక్ యూ.